মানে কিভাবে আপনারা দাবিগুলি আমরা পুরাটা পরিপূর্ণভাবে পেয়েছি, কিছু যা যা দরকার আছে সব পেয়েছি, সেটাই আমাদের সৌভাগ্য। ধন্যবাদ। ফাইডিংয়ে সিংতে yang ফাইসিংতে te boro fai sakwaja takuk samong kok sanyang khorsa takuk no malai ke takuk kok sanya takuk ni mungkin tam kha Anu mong Sotram Jabrma, ni kami khorong kha kami Dosram Para, dosran paran dinaro faida tam ni bagi faiding dinaro sini BJP kota ko Narendra Modi ba phanya nai sing ma phakya pas no khoi burne sini dol muram ni bang phanya tam ne kai bersang sulo Februari wo BJP no sing kabang bude pari na bagai aun bagi sing aro tini jon sabha ba phakya Enggak besang je sing nuka 4-5 bosor romo je BJP hapang ni je samung rok abor ke busuk darat kam krai rok kha যে বিজেপি সরকার 5 বছর দাও কাই তখন যে সামং খাম তো কাম ন কাম খব সঙ্গ করনা রক nya ma hai rok kama samung a bisung no tabo বিজেপি হাকং ফাই নাই সরকার ব কাম করন খনো sini borong naikini khaja abon bagai sing tabo সরকার no haini hai sing tumna nango বিজেপি হাকং sing tum khai sini borong bagai kam ka sing sanai abon bagai sing tabo bono kabang budai ba no সরকার no sing haini hai narang nangphio Ini tabung keke norok mana sini Menteri Bokro Sri Narendra Modi dino nasi tolong ya haita. Lebih buhur rawa paino. Bo saja sakunya sar bini time rezak saja sakunya nih. Awal naga sengal lukurang nasi tolong ibu no. Buhur sini kaya hai ke nasi tolong. Seng data sama orang sok baca, data sini tahu tindak bagi jango. Tai serapsan bisa bawa soknya pun bagi sengal lukurang nasi najak. Hambai dah no. Seng takun ikut diserai-serai kini kerai mangkal borok dini sini Menteri Bokro Narendra Modi no nanya ni bagi faizak borok. Jokra palke faizak faiding yang ada khorosa seng te buku takut Bokro betul soalnya takun ni mungkin tamu kah? Ani mung kau cita orang. Ini tini tamu ni bagi thaya fai. Ang kini orang mana bizin bagi tini ang hamil ke orang pakai. Kamu fai ni tini? Tini fanya mung mana fanya santra. Siapa fai ni? Fanya try kau mana sana fanya mung sana fanya satra satra. Narendra Modi sama fai ni bagi norok fai ni nai mana tini nasi tolong itu. Lebih sekarang cong mana tili bawa harawan sung dok. Ang kaya mung ramai kamu nak masuk kau, kamu nak. Ini kami lebih yang ini kami rok borong kali mung kamu kita sini mung diri kira. Ani mung kau cita orang mandai ni. Norok kau jauh fai. Seng pamen ka aron pakai aron mana ya, kita tengok sama kayak kas kita. Tini buka baru tini Narendra Modi nasi tolong itu. Ni mana ya? Sampai takun na. Angke sentakun ikut tu besar besar kini kenai mang kabar sini Menteri Bokro Sri Narendra Modi dini nasi lagi. Aku hanya sengte betul ayang fashion ngot hang lainnya itu bawa takut Bokro sini kau salahnya bawa besar salah bawa hewan tu. Hanya seng yang man kau sini takut Bokro sama kau salahnya takut ni mungkin angka. Anu Sotram Muhammad Burma. Ini si mung kisah digerak ni. Angkai officer ni, kan mung kat Sotram Muhammad. Tini tamu ni oh thaya norok mah heke file kisah saya kenal. Aku ceng BJP ni misalnya ceng ma pakai, kai tam tu najis tu no CPM posisi besar jabat. Unpal kalian lihat Modi सरकार pergi suta. Jangan tahu korang lihat pintar neraka, nok pan neraka. Apa ini ceng beri perikatan. Ni norok tahu siapa nasi ni cong lai. Jangan tahu ko Prime Minister finance ni ko boron nasi ni ceng apa. Busuk mini dong ka busuk bos orang mana busuk gon dong ka nasi tang mana. Ini der konta, dua konta motor, yang konta. Ramdan nasi tang lai sini Pradhan Menteri na. Gabus tang lihat tes bidan sobat cong mana nanti lihat kamu sana musung. 2013 orang mari betul kamu ni sana ni 2013 lebih ko BJP finance cek ko. Sampai takun na. Ngai seng takun ikut serai serai saya maka file seng te bono yang fashion sini di prasal lugu rok file man file ni tini lugu tom pandor file kan seng orang takut okra be kau saya nilainya tini ni borong ni aja file man nanti tam ni boleh pakai bus kang tam nak kan bong nak nanti sengkok saya takun ni mungkin tangka. An mungkin Rajiv Dewarma. Bok kami ni. Ang Mandai, Egaro Mandai. Ada orang siapa gitu ni aja kau. Seng soal mana ekta sar data rokong kana. Kita apa sama nasi tang lainnya roh. Seng nasi kau ngata pun orang mungkin nasi na jong. Kita kau ada orang file saja man. Kau jalan final seng sama. Bus kang 2023 bidan sobat cong mana nanti lihat yang sana musung. Takalai bidin sobat ni sana bujang mana kau pun sini सरकार seng asal bosor pai hemini seng tahuan seseraja ya ko ya wana seng seng na kanya bagi seng sini buskang ni cong mayo seng obor na yo keplai kena bagi obor na ja
थानाय बिसिबार मुझे हासे हाफांनि बोखादे गोबां माने सेब साब्रग जाखा आबरगले स्किम रग जाखा आबरग मा दामानखा बले मायाखौ मायाफोर नों ताव बीजेपी हाफांनो नों तायबासो बुदिवै कप्लाय खालिया मुसुमुता मुसुमु सांरगले बम हायरो वान टु दं मुसाङा माथं आनसङाखाय बावबानो सिनि समु सामु अब्रंता हामा दाहुंना ओंगे जों ताखौनि खुबते बोखनायनि मांखा बरक बुसु जरा कदोंमा रमै सिनि मन्त्रि बख्रक नरेन्द्र मोदी नासिनाय जा फायदे जों yang te buturuk turuk kong salane yang lukurok boseng kong salane yang fasingo sini takuk song motor sai tamen जों kai bonok bin खुबते खोनालाय नै ताखौनि मुखे तामखा अबरक सानानै मुसुंगले याखायफोर जों yang फासिङो तेबो थांनानै yang फासिङो लुकुराव कक साइ नालायनाय yang खरसा ताकुक बाय मालायखा बिनि अरवा बिनि तरावो बीजेपी नि खरक खाजा कानजा बिनि खुबते खालायनाय आपने नाम उत्तम मालाकर আপনার বাড়ি লঙ্কামুড়া 1 নম্বর ওয়ার্ড আজকে তো আমাদের জনপ্রিয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাতে আছেন কি রকম উৎসাহ আপনাদের মনে ভালো 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 সবাই ভালো সবাই ভালো হ্যাঁ আমরা এরিয়া সবাই ভালো থাকে গত 4-5 বছরের কাজের উপরে কি ওইটা ভালো হয়েছে জব আছে সব পাইছি আমরা মাথা সাথা সব ঘর ঘর সবই পাইছি संबिन को देखनाय मांखा बर जरा गदंगा रमै तिनि पान्दावा सिनि नरेन्द्र मोदी जी फाइनल नाय तंगमानि आपन बर नासिं तंगायो हायबन संते बुतर तर आयं फाइसं तंगनाय आयंनि लुकुरो कक सालायनाय फाइदिं गेसे यांग तेबो लुकुरो कक सावि नालायनाय यांनि लुकुरो नि खुब देखनालायनाय बर नरेन्द्र मोदी फाइनल नायमानो तय बर गुसुब्राते खातो खाजा लायजा আদর্শের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছেন বলেছেন তোমার ঘরে আলো জ্বললে হবে না পাশের ঘর যদি অন্ধকারে ডুবে থাকে তাহলে সেটাকে উন্নয়ন বলা फाइदिं যাবে না यांग ते खबस बुकुक जबे कक सालायनाय ब कक साना नाले लाहिजुलाखा हायबन संते यांग फाइदिं तेबो लुकुरो कक सालायनाय आपने नाम মাধ্যমে তাদের রোজগার আপনার নাম? করছে প্রদীপ সরকার আপনার বাড়ি পশ্চিম গোকুলনগর আপনাদের জনপ্রিয় নেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাতে আছেন কি রকম উৎসাহ আপনাদের মনে না এটা তো পৃথিবীর একজন গ্লোবাল লিডার সে তার প্রতি তো আমরা নিজে ভারতবর্ষ সহ সারা পৃথিবীর মানুষ তার প্রতি একটা আগ্রহ ভালো দেওয়া হয়েছে 13 লক্ষের মতো এই হিসাবে তো আমরা তার প্রতি সম্মান জানানো বা তার দেখার জন্য আমরা আইসি দল বাইন এই জল আপনি কোনখান থেকে আছেন কোনখান থেকে আছেন বুঝি না কোনখান থেকে আছেন আমরা কমলাসাগর 15 নং কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্র তাই তাদের নামে শৌচালয় পশ্চিম গোকুলনগর নামে আবাস যোজনা ঠিক আছে ধন্যবাদ তাদের নামে আমাকে সুবিন করতে বসরে সরকে সাইমাঙ্গা ফাইদে সংতে বয়াং ফাইসং থানে তেবো সং লুকুরো বক সালাইনে বরংনি দিন শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি ত্রিপুরা হাসতে ফাইনা তেনা তে সংবিন করতে নালাইনে আজকে মানুষ আর হয়রান হয় না যে কর্মসংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে স্কুলের মাস্টাররা শিক্ষা দেবে ধরে থাকো রাস্তায় রেখে মিছিলে রাখতো কর্মচারীরা উঠে গেলে মানুষকে অপমান করতো দাঁড়িয়ে দিত তাহলে ঘুষ খেত এই কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আজকে সবাই কে কে সে 12% দিয়ে আমাকে এক কর্মচারী নেতা বলছে সাড়ে 30 কোথাও এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা খবর দেখি যে আমরা 1 পয়সা টাকা দিতে হয়নি 2% দিয়ে নিয়ে আমরা বাড়িতে চলে আসছি এই পরিবর্তিত ত্রিপুরা একটা রাজনৈতিক খুব হয় একটা বাড়ি আগুন দেওয়া হয়নি ফাইডিং সংতে বতর আমার কাছে দুটো ছেলেকে মেরেছে এক ধরনের মাথার খারাপ থেকে ডক্টর শিক্ষারেড্ডি ভগবানের মতো সেবা করছে ত্রিপুরার মানুষের ইনি তাকে আমার সেই মাকে জানিয়েছেন আমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি যে আইনের পথে চলুন আমি জানি না এবার কি হবে অত কন্ট্রোল করবো এভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইটস ইকুইভ্যালেন্ট অপোজিট রিঅ্যাকশন তবু আমি মানুষকে বলবো শান্ত থাকুন সংযত থাকুন ते जो किसान यांग सिने भारत हाकोतनि मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बो तिनि यांग तिनि फाइनाल यांग तिखलाय डाइरेक्ट बो सुजा आयंग आसब खंखला थानाय दे संतार जतन बरा नासिनाय जा
জলা কুতুঙ্গা রমেশ নাইসিং চালায় সিনি মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লামসুমাইনি বাজে যত ত্রিপুরা হাতে যত নুকুরন গুনা গুনাই বেসে বেসে ভাই তিনি আষ্টবল খলাব যত কোথায় যা যত কাল খাই তিনি সিনি ত্রিপুরা সাল নুকুরক কিন্তু ওয়ানজি বছর নুকুরক ত্রিপুরা হাতে যত নুকুরক তিনি সিনি মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লামসুমাইনি বাজে যা ফাইডিং সঙ্গে বছর বছর ইয়াং ফাইজন কক সালাইনাই ইয়াং ফাইজন ফরসে বুকুক জসম ফাইতং বুকুক জসম তৈ কক সালাইনাই লামসুক বুকুক জসম পিনা ya lamsu buguna ka kharango bule na sana musu no rong ni kami ro khadi ngong kha tin kai ko barka to lam sai ba ke khaimen tin ra sai ko ka ki ja ni ga khailai mata nai lai na narendra modi nai khaimen ni tin na khula nai ni na khula nai ne ba phaiyo ba haida ba se pur khai pur na nai kha nai ni na khula ke bus kang 2023 বিধান সভা চং মারনা তুইলে তা মা ওয়ান সুপুর রং tam ne wan suma sabo harong la phainya ma mansu abo ang wasu sadwang la khota mane sabo na sarkar asu mane musu lagi sini baru khajin zaman itu sini baru ini buku saya ke mung tamu ang borka thani ane bo muli pika de barma kaite ro phaigen nung tin na ang tini ang to mane active hine ya dati no ang hatawa na ro sapai kya mane volunteer tim tita ang ka kaite phaine sini montri bo ko phaine hine nung mare saiman borgo sunga tabu ko sare tinda na nai ta hol din ang ka ta rong ni bisingo no bor khaite amara bangon nang haita kai bus kang to thale bidan sabha chong mare tile tamor wan su tong sabo ka pale ko khai ma tong mane ama to kono sara ko re karan tane chini chong mare je chino bdp ro je develop khai tong ka chini bdp habang no dese phine mo su mane chini thani wa mane thana bisas to ka bishi baro ma je bdp haboni bakhakte kubang ma sep sab ro bijaka isim ro bijaka abole nang ma man kha ama to ang simia ani je area ani de para area joto no mangkha bjp ni je mane usukai develop kha asuk pochisi aro mane je cpm sorkar dong khoro tam thanai boro go su khaje khaya ko kintu chini bjp rok je 5 years banyo usuk khaka tengka ma thanai chini para nai ba naji chini borka area na sawno moni tang thana thanga chini borka area o je develop kha amni banya ang manayo chini yang ang thanai engnong simna mo to chini BJP yang pasung develop ni nasi kunya anggu sawo karon tabu tu jong angin borok borok asuk sia ingkai sing develop ni digi wona thangai karon politics amoto rasniti ingkai je sing develop khai sing odigi na thangnai hambai buhujuna ingkai sing buhujuni khokti basrai saine khnai maka sing tebo thaini lukurok be kok salainai kobangma lukurok tini sini montri bokro narendra modi jina nai belam thlajak phaide sing tebo yang phachin thalni yang tebo lukurok phai sakbajak lukurok be kok salai boni khokte khnalane yang tite bo torai torai ke phaitang ma sung nuku tong lukuro torai torai ke phaitang lai mani ge sung te bo lukuro bo kok sanane sai thong lai ne no haikena choy ke nai tong ni kok একেবারে আপনারা এতক্ষণ শুনলেন যে যারা জনজাতি অংশের যারা রয়েছে প্রত্যেকের কিন্তু আশা এইবার কিন্তু বিজেপি সরকার ফিরে একবার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে কিন্তু ঘিরে ফেলা হয়েছে পুরো এই রাস্তাটাকে আস্তাবল ময়দানের যে ব্রিজ রাস্তাটা রয়েছে কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু আস্তাবল ময়দানে তিনি আসবেন এবং এখানে এসে রাজ্যবাসীকে তিনি সম্বোধন করবেন এবং সেই অপেক্ষায় কিন্তু রয়েছে আজকে রাজ্যবাসী একেবারে বিভিন্ন বিধানসভার যারা প্রার্থীরা রয়েছেন প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু আস্তাবল ময়দানের ভিতরে এসে প্রবেশ করেছেন তাদের যারা বিভিন্ন যে বিধানসভা কেন্দ্রে যারা প্রার্থীরা রয়েছেন প্রত্যেকে এবং তার পাশাপাশি কিন্তু প্রচুর সংখ্যক শাসক দলের কার্যকর্তারা আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে এবং এই মুহূর্তে কিন্তু জোর একটা নিরাপত্তা বেষ্টনী আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরকে কেন্দ্র করে কিন্তু রাজ্যের যে প্রশাসন রয়েছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখানে পালন করছেন আমরা বরাবর দেখে এসে পুলিশ প্রশাসনের যে একটা ভূমিকা থাকে সেটা কিন্তু কঠোর একটা ব্যবস্থা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা ওনারা এখানে করে থাকেন ঠিক আজকেও কিন্তু আমরা একইভাবে সেটা দেখতে পাচ্ছি তবে বিগত দিনে যে প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন এই যে আস্তাবল ময়দানে ডিসেম্বর মাসে সেই ডিসেম্বর মাসের তুলনায় এবারের যে জনসভাটা রয়েছে সেখানে কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের যে নিরাপত্তাটা রয়েছে সেটা কিন্তু আরো অনেকটা বেশি রয়েছে এবং আমরা বলতে পারি সেখানে
একেবারে ট্রাফিক পুলিশ থেকে সিআরপিএফ, বিএসএফ, ত্রিপুরা পুলিশ প্রত্যেকে কিন্তু এখানে ডিউটিরত রয়েছে, নিজেদের মতো করে সেই ডিউটিটাকে পালন করছেন। এবং আরো আমি যদি বলি, সেখানে যারা সাধারণ জনতা রয়েছে, জনতাদের মধ্যেও কিন্তু একটা আলাদা উৎসাহ দেখা যাচ্ছে এখানে। একেবারে ছোট থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকে কিন্তু অংশ নিচ্ছে এই যে জনসভা রয়েছে সেখানে। আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি প্রধানমন্ত্রী এই জনসভাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে সেগুলোর পাশাপাশি কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষদের মধ্যে আলাদা উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করতে পারছি। শুধুমাত্র যে বিজেপির যারা কার্যকর্তা রয়েছে ওনারা এখানে আসছেন এমনটা কিন্তু একেবারেই নয়। যারা সাধারণ মানুষ রয়েছে তারাও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে এই যে আস্তাবল ময়দান রয়েছে সেই আস্তাবল ময়দানে আসছেন এবং অধীর আগ্রহে প্রত্যেকে এখানে অপেক্ষা করছে। কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু এই যে রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তা দিয়ে কিন্তু আস্তাবল ময়দানে প্রবেশ করবেন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অধীর আগ্রহে প্রত্যেকে অপেক্ষারত। আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি 2023 বিধানসভা নির্বাচন এক অন্যরকম একটা রাজনীতিতে নিয়ে আসছে। কারণ এবার কিন্তু যে লড়াইটা হচ্ছে এবারের নির্বাচনে সেটা কিন্তু একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই আমরা বলতে পারি। একদিকে রয়েছে সিপিআইএম কংগ্রেস জোট, অন্যদিকে বিজেপি, অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে। সেদিকে দাঁড়িয়ে বিজেপির কাছে যত চ্যালেঞ্জ এবারের নির্বাচন সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখার। আজকে 13 ফেব্রুয়ারি এবং আজকে দাঁড়িয়ে সেখানে বিজেপির এই যে জনসভা রয়েছে সেটা কিন্তু মাইনে রাখে আমরা বলতে পারি। বিভিন্ন নির্বাচন এটা রয়েছে আমরা 2018 সালে নির্বাচন দেখে কখনো কিন্তু দেখতে পেয়েছিলাম যে স্টার দিয়ে কিন্তু প্রচার করা তো সেটা যদিও সিপিএম এর তরফ থেকে এতটা লক্ষ্য করা যায়নি 2018 সালে নির্বাচনের আগে। কিন্তু এবার বিজেপির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ। বিজেপি কিন্তু একেবারে জমি ছাড়তে নারাজ, একটু জমি ছাড়তেও কিন্তু নারাজ বিজেপি। তার জন্য কিন্তু বিজেপি একেবারে প্রচারের দিকটা যদি বলি সেখানে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে এবং যারা স্টার প্রচার করে সেখানে আমরা বিভিন্ন জনের নাম বলতে পারি। বিগত দিনগুলিতে অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এছাড়াও কিন্তু যেটা অসমের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, আমরা সেখানে যোগী আদিত্যনাথকে বলতে পারি। বিভিন্ন রাজ্যে যারা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন প্রত্যেকে কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে এসে কিন্তু তাদের প্রচার অভিযান চালিয়ে গেছে বিজেপির জন্য। এবং অন্যদিকে বলতে পারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কিন্তু গতকালও কিন্তু একটা রোড শো করে গেছেন তিনি, যে পোলোটা হোটেল রয়েছে সেখান থেকে একেবারে সিটি সেন্টার বা বটতলা পর্যন্ত এবং যোগেন্দ্রনগর হয়ে প্রতাপগড় রাজ্যের বিভিন্ন বা শহরের বিভিন্নাংশে কিন্তু এই যে স্টার প্রচারকরা রয়েছে তারা তাদের বিভিন্ন প্রচার অভিযান কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি কিন্তু এবার একেবারে একটু জমি ছাড়তে নারা, তারা কিন্তু একেবারে মাঠে নেমে পড়েছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সাথে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু ঠিক এই যে রাস্তাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখান দিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আসবে এবং সেটার জন্য কিন্তু অধীর আগ্রহে প্রত্যেকে এখানে অপেক্ষারত। এবং যারা পুলিশ প্রশাসন রয়েছে তাদেরকে আমরা বলতে পারি সেখানে একেবারে অনেকটা সময় ধরে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের নিরাপত্তার যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটা অত্যন্ত ঠিকভাবে পালন করছেন। এবং যারা সাধারণ মানুষ রয়েছে আলাদা উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে এখানে রয়েছেন। 2023 বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যবাসীর কাছে একটা অন্যরকম, কারণ বিগত দিনে যে নির্বাচনগুলি হয়েছিল আমরা 2018 সালে বিধানসভা নির্বাচন দেখেছি, সেখানে কিন্তু রাজ্যের মানুষ 25 বছরের একটা বাম দুর্গকে হাতিয়ে সেখানে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এবার 2023 সালের নির্বাচনে কিন্তু সেখানে রাজ্যবাসীর কি রায় রয়েছে সেটা অবশ্যই আপনারা দেখতে পারবেন সেখানে 2রা মার্চ ভোট বাক্সে। কারণ 16 ফেব্রুয়ারি ভোট এবং 2রা মার্চ এই ভোট বাক্সে ফল প্রকাশিত হবে। ঠিক এই ব্যাপারটা যদি আমরা বলি সেখানে লক্ষ্য করে কিন্তু প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল মাঠে নেমে পড়েছে। তার পাশাপাশি বিজেপি একেবারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিজেপির যারা কার্যকর্তা রয়েছে দিন রাত এক করে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এবং অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাদেরও কিন্তু একইভাবে প্রচার অভিযান চলছে। সেখানে আমরা তিপ্রামাথা দলকেও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর বলতে পারি। এই মুহূর্তে যদি এখানটাই বলি এখানেও কিন্তু প্রচুর সংখ্যক জনজাতি যারা রয়েছে এখানে অংশ নিয়েছেন। একদিকে বলতে গেলে তিপ্রামাথা পুরোপুরি যে এডিসিটা রয়েছে সেটা কিন্তু পুরোপুরি তিপ্রামাথার দখলে। বিজেপি সেখানে আমরা বলতে পারি 20টি সিট সেখানে তিপ্রামাথার দখলে রয়েছে। তবে এবার কি বলা যায় যে তিপ্রামাথা দলটাকে এবার বিজেপির ভোট কাটে কোনো না কোনো ভাবে তাদেরকে চ্যালেঞ্জিং, আমরা বলতে পারি সেখানে তিপ্রামাথা যে দলটা রয়েছে এডিসি এলাকায় কিন্তু 20টি সিট নিয়ে রয়েছে ওনারা। এবার কিন্তু তিপ্রামাথার বিজেপির মধ্যে এডিসিতে একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে, সেদিকে কিন্তু গোটা রাজ্যবাসী তাকিয়ে রয়েছে। কারণ এই জায়গায় কিন্তু আমরা দেখছি প্রচুর সংখ্যক জনজাতি রয়েছে, মহিলা পুরুষ প্রত্যেকে কিন্তু এখানে অংশ নিয়েছে মোদীকে দেখার জন্য। বিশেষ করে এই যে 2023 সালের বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে সেখানে বিজেপির প্রতি কিন্তু জনজাতিরা কিন্তু অনেকটাই জনজাতিদের সেখানে সংখ্যা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এবং আমরা বলতে পারি সেখানে তিপ্রামাথা সেখানে এডিসি দখলে রয়েছে। তবে এবার কি
বিজেপি সেই এডিসিতে ফের একবার বিজেপি ক্ষমতা দখল করতে পারে, কারণ আমরা জানি যে বিজেপি জোট সরকার 2018 সালে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে কিন্তু এডিসিতে আইপিএফটি বিজেপি জোট সরকারই ছিল। এরপর যখন এডিসিতে ইলেকশন হচ্ছে তখন কিন্তু একইভাবে সেখানে তিপ্রা মাথা লড়াই করে কিন্তু সেই তিপ্রা মাথা ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল এডিসিতে। এরপর থেকে আমরা জানি এডিসিতে সেখানে তিপ্রা মাথায় রয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি এই সভা রয়েছে সেখানে কিন্তু জনজাতিদের যে অংশটা রয়েছে সেটা অনেকটাই চোখে পড়ার মতো। যে তিপ্রা মাথা রয়েছে, তিপ্রা মাথা রাজনৈতিক দল তিপ্রা মাথার সুপ্রিমো রয়েছে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন মহারাজা, তিনিও কিন্তু একইভাবে আমরা বিভিন্ন সময় দেখতে পেয়েছি ওনাকে মাঠে নেমে কাজ করতে, এবং আজকে ওরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সভা রয়েছে। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি সেখানে এই যে বিজেপির সভা রয়েছে সেখানে কিন্তু একেবারে জাতি জনজাতি প্রত্যেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের কাজে, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে কিন্তু পাল্লা দিয়ে বিজেপিও কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি, এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু ঠিক একই রাস্তা দিয়ে এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কনভয় আসবে। আমাদের ত্রিপুরায় 24,76,000 মানুষ আগে আমাদের রাজ্যে আমরা যখন ক্ষমতা আছি, এর আগে বলছিল বিজেপি আমরা যদি ক্ষমতা আছি আমরা বলবে আমরা আটা সামাজিক আটা আসলে তো এটা করেছে কি তাই যারা কিসানি ইয়াগুলো সিনে মন্ত্রী বখরক ভারত হাকতনি মন্ত্রী বখরক সিনি শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি ফাইসক মানে ত্রিপুরা হাসেমা ওंखाय তাই সিংরা ফাইনু খা যত লুকুরং চরাই খনাই হিন্দি বুরিচুক বুরা হিন্দি যত ফাই তিনি অ শালো তিনি অ পান্দাব সিনি শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি নাইনি বাগে যত ফালে যা তাই যারা কিসানি ইয়াগুলো বল সিনি ত্রিপুরা এবা আষ্টবল থংখলো ফাইসক মাইনাই হাইকান চয় গারি বাসা kreng নাই তংনি কখরাং তে সুংরংতে বখরুংনাই সাইতংনাই 2023 বিধানসভা চংবাড়ি যত বদল চাঙ্গরি খাবই জানি জানি বদল খাইনি বাগৈ যত ককরি তাংলাयो अब हाइकेन तिनी सिनी भारत हाकतनि मन्त्री बखरक श्री नरेंद्र मोदी जी तिनी सिनी त्रिपुरा हासिया फाइसक माने बसकां 2023 विधानसभा चंबारिनो तुयै आबनो तुयनो तिनी अ ककरि ग तिनी फाइसक बायजांनाय अब हाइकेन जत त्रिपुरा हासिनि लुग्रो बन लामसलानि बागे तिनी अ थंखलो फाइसक बायजा आटबो थंखलो फाइसक बायजा नरक नुगुने मा आनि उकुलो याग्रा देब्रा बेबा लुकुरो कुथुमलायबनि नुगुनि मा खानाते अ जागाव एबा अ थायो नायमो थां बदलक ब जत नायमो थां बदलक जत न नायकुलै थांमानि बो सों नुगुनि मानखा गा हाइकेन सों नरंते बो तुरक तुरकै फुरुंनाय जायतनाय सिनि कखरने बिसिंते हाइकेन नर जय क नायतं আমার দিল আমি কথা কইতেছি ত্রিপুরাতে একটা জনজাতিদের জন্য ইউনিভার্সিটি খোলা হবে, ইউনিভার্সিটি খোলা হবে যারা জনজাতি পরিবার আছে পরিবার বছরে 5,000 টাকা করে প্রত্যেককে আর্থিক সহায়তা করা হবে যারা জনজাতি রয়েছে। অনেকগুলি সিদ্ধান্ত আমরা প্রতিষ্ঠিত রেখেছি। বন্ধুগণ, বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। অনেকগুলি সিদ্ধান্ত কার্যক্রম আমরা প্রতিশ্রুতি রেখেছি। বন্ধুগণ, বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। যিনি আসছেন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, পৃথিবীতে 17 জন নেতার সমীক্ষা হয়েছে। এই সমীক্ষা করেছে একটা সংস্থা যারা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, তাদের থেকে অপিনিয়ন নিয়েছে। বলছে পৃথিবীর মধ্যে 78% মানুষ বলছে
নরেন্দ্র মোদীর মতো এত জনপ্রিয় নেতা পৃথিবীতে আর কোনোদিন আসেনি। অনেকে ওনাকে জীবন্ত ভগবান মনে করে। আমি তো কংগ্রেস করছি, পারছিনি, গড় দিতাম। সিপিএম করছে অনেকে, কেউ কিছু করতে পেরেছে? কিচ্ছু করতে পারেনি। আজকে সিপিএম কংগ্রেস মিলছে। সুদীপ বাবু পাগল হয়েছে তাই। একটু আগে কত বড় পাগল দেখেন, একটু আগে মিছিল হয়েছে, তার লোক পাঠাইছে, মিছিল মধ্যে 2-3 জনে মারছে। যদি মারা আরম্ভ করি দাঁড়াই থাকতে পারবো নি। এটা করতাম চাই না। এটা এমন একটা ডিসিপ্লিন পার্টি, সুদীপ বাবু এই জন্য টিকতে পারে নাই। এটা এমন একটা সুশৃঙ্খল দল, এখানে আসলে তাও কয়া দি, এখানে তো প্রেসিডেন্ট আছে, ডেপুটি সিএম আছে, এক্স সিএম আছে। কিছুদিনের মধ্যেই আইব আপনাদের কাছে দলে আয়নের লেগা। সাবধান, একদম সাবধান। কিছু লোক রাজ্যকে শেষ করে দিয়েছে। আপনারা বলবেন যারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রয়েছে, অমিত ভাইয়ের সম্পর্ক রয়েছে, নাড্ডাজির সাথে সম্পর্ক রয়েছে, এই ধরনের বিশদ সর্প কোনোদিন আমাদের দলে আসবে না। আগরতলা মানুষকে বলবো, এমন শিক্ষা দিন জীবনে যেন ঘুরে দাঁড়াতে না পারে। রাজনীতিতে জীবনে যাতে ঘুরে না দাঁড়াতে আপনাদের আশীর্বাদ চাই। জানবো তার রাজ্যকে শেষ করে দিল। জিতেন চৌধুরী বলতেছে ডেমোক্রেসি বলে নাই। জিতেন চৌধুরী বলে ডেমোক্রেসি নাই। তাইনের থেকে গণতন্ত্র শিখতে হবে আমরা। এই রাজ্যের কত লোক খুন করেছে ওরা। এখানে অনেক মানুষ আছে যাদের পরিবার খুন হয়েছে। উনি বলছে গণতন্ত্র নেই। আমি আরেকদিনও বলছি, আজকে বলছি, শুদ্ধ করার জন্য সবচেয়ে বেশি ভালো জিনিস গোমূত্র। শুদ্ধ করার জন্য আমরা বাড়ি ঘরে গোমূত্র ছিটাই, শুদ্ধ করি। যদি গণতন্ত্রের কথা বলতে হয় জিতেন বাবুদের গলায়, তাহলে আগে গোমূত্র দিয়ে কুলকুচি করুক, কুলকুচি করুক। কত মানুষকে খুন করেছে যার ইয়ত্তা নাই। এরা যে 5 বছরে বিজেপি দল যা করেছে অতীতে কোনো রেকর্ড নাই। শোষণ সিং থেকে আরম্ভ করে একদম ডক্টর মানিক শাহ পর্যন্ত বহু মুখ্যমন্ত্রী দেখেছি। আমাদের বিজেপি দলের যে 2 জন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের রাজ্যে যে উন্নয়ন হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী সাহায্য করেছে, আমার 50 বছর রাজনৈতিক জীবনে আমি কোনোদিন দেখিনি উন্নয়ন কি জিনিস। সবাইকে অনুরোধ করব, যার যার কেন্দ্রে কালকে সরব প্রচার শেষ, যার যার কেন্দ্রে গিয়ে খুব সতর্ক থাকবেন, সচেতন থাকবেন। বিজেপি এককভাবে 45 আসনের উপরে ক্ষমতা আসবে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা, কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। এখন তারা বিভিন্ন রকম নাটক করব, চোখে জল আইব, হাসপাতালে কারো ভাড়ে আর নাটক করব। খুব সতর্ক থাকতে হবে। আপনাদের আমরা অনুরোধ করব, এইখানে যারা 22 জন 20 জন প্রার্থী রয়েছে, 20 জন প্রার্থী যেন
বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিতে সেদিকে আপনাদের দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। আপনারা সবাই সতর্ক থাকবেন, সচেতন থাকবেন। শূন্য করে দিন, কিন্তু একটু আগে রতন চক্রবর্তী বলেছে শূন্য করে দেওয়ার জন্য, শূন্য করে দিতে হবে। পারবেন? পারবেননি? ইয়েস অর নো? হাত উঠান উপরের দিকে, আবার খাড়া হন, খাড়া হন, দাঁড়ায় যান গা। এরকম না, এটা কংগ্রেসের আদিটাও চলতো না। মুঠ ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ, নমস্কার। নমস্কার। আমি অনুরোধ করব ৬ আগরতলা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী শ্রদ্ধেয়া পাপিয়া দত্ত মহোদয়াকে দুই একটি কথা বলার জন্য। ভারত মাতা কি, সবাই মিলে, পেছনের দিকে হচ্ছে না। ভারত মাতা কি। 2023-এর এই যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচন্ড বিজয়ের সংকল্প নেওয়ার জন্য আর কিছুক্ষণের মধ্যে এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উপস্থিত হতে চলেছেন আমার আপনার সকলের প্রিয়, শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার বাইরে গিয়ে যার জনপ্রিয়তা আজ চূড়ান্ত শৃঙ্গে পৌঁছে গেছে, আমাদের প্রত্যেকের গ্লোবাল লিডার নরেন্দ্র মোদীজি। আজকের কানায় কানায় পরিপূর্ণ এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান একটাই ডাক দিচ্ছে যে 23-এ আবার কি, 23-এ আবার, 23-এ আবার, বারবার বারবার। আমি খুব কম বলবো, কারণ এত ধৃষ্টতা দেখাবো না। মঞ্চে এরকম কয়েকজন মানুষ বসে রয়েছেন যাদের জন্য আমি আজকে বলা যায়, যাদের স্নেহ মমতা পেয়ে আজকে আমি এখানে, আর প্রধানমন্ত্রীজিও আসবেন, তারাও মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। আমার প্রদেশ বিজেপির সম্মানীয় সভাপতি রয়েছেন রাজ ভট্টাচার্য মহোদয়, আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি রয়েছেন, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মন মহোদয় রয়েছেন, তাছাড়া 20টি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে যারা আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, প্রত্যেককে আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের এই জনস্রোতকে আমি জানাই গৌরিক অভিনন্দন। আমি 6 আগরতলা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। জিত আমার সুনিশ্চিত। আমি কনফিডেন্সের সঙ্গে বলতে পারি, আমি দাদা নিশ্চিত না, আমি সুনিশ্চিত যে আমি এবার জিতবো না, আমরা জিতবো। 2018 সালে 6 আগরতলা কেন্দ্রে, 8 বরদলি কেন্দ্রে একজন ব্যক্তির জয় হয়েছিল, কিন্তু এই নির্বাচনে প্রত্যেক 6 আগরতলাবাসীর জয় হবে, প্রত্যেক টাউন বরদলিবাসীর জয় হবে, প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসীর জয় আমি দেখতে পাচ্ছি। অনেক প্রতারণা, আমি ঘুরছি, মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে আমি 6 আগরতলায় ঘুরছি। আমাকে অনেক যারা নেতৃত্ব আছেন, দাদা আমাকে, বিপ্লব দা আমাকে প্রায় রাতে কল করেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করেন পাপিয়া কিরকম চলছে, আমাকে প্রদেশ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রশ্ন করেন পাপিয়া সব ঠিক है না। আমি তাদেরকে একটা কথাই বলি, আমাকে দিয়ে যাচ্ছেন, আমার যারা ভাইয়েরা আছেন তারা আমার পাশে আমাকে শক্তি দিয়ে যাচ্ছেন, প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন। এখানে আমার 6 আগরতলা যারা মাতৃশক্তি প্রত্যেকে আজ দুর্গা রূপে আজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিত আমাদের, আমি আবারও বলছি জিত আমাদের সুনিশ্চিত। এবং আমি বলতে পারি কোন রকম ব্যক্তি বিরোধিতা করার জন্য আমাকে দল টিকিট দেয়নি। আমি তাহলে ব্যক্তি বিরোধিতা করতে চাই না, কিন্তু এই জায়গা থেকে আরেকটা কথা বলতে চাই। অনেক আমাকে বলেন আপনি তো হেভিওয়েট নেতার বিরুদ্ধে আপনার লড়াই, কি বলবেন দিদি? আমি বলি কিনা যে আপনি হেলথ দেখে বিচার করছেন কিনা জানি না, তাহলে আমি কিছুটা আন্ডারওয়েট, কিন্তু কে কতটা হেভিওয়েট আমি জানি না। আমার কাছে আমার হেভিওয়েট পৃষ্ঠ প্রমুখ আছে, হেভিওয়েট
হেভিওয়েটের বিরুদ্ধে হেভিওয়েটের লড়াই আমি দেখে নেব কি হয়। আপনারা আশীর্বাদ করবেন। আমি সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে সব মন্ডলী আমার যারা কার্যকর আছে প্রত্যেকে আমাকে ভালো চেনে জানেন। আপনাদের যে আশীর্বাদ তাই জরা কিসানি ইয়াগুলো সিনি ভারত হাকতনি মন্ত্রী বকর শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি তিনি সিনি ত্রিপুরা হাসদেও ফাই সবাইকে বস সাউইমান কাতাবক ব ইয়ার বুতা ফাই সবাইকে হনে তাই কিসি সানি ইয়াগুলো তাই তো সিনি ইয়াগুলো ব তিনি আগরতলা ফাই সবাইনাই আরবল থংখল ফাই সবাইনাই সংজত মুখা তিনি অ পান্দাও এবা তিনি শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি ফাই সবাইমানি ন তৈ যত লুকুরং ফাই সবাই যা তিনি অ থংখল বন নাইনানি বাগে এবা বন লামসুমানি বাগে তিনি যত পালকে তিনি অ লুকুরতম পান্দাও एबा दिनै आस्तबल थंखला फाइसा फैजाक अबा हाइकेनो जों नरंग तुरुक तुरुक फुनान जाथुनाय इंगे जों जतनो साइमानो बसकां 2023 विधानसभा चंगमारि तै बिसिकरि खाते जरा किसान तंगसुओ 16 फेब्रुवारि मनो बोतंनाय साबनो कपलाय खाइनो लुकरक एबा बदल कपलाय न आबो जरानो साइमानाय जत बदल जानि जानि बदल कपलाय खाइनि बागे चांगरि खाबुइ बदल ककपिं फिरितंगो रेलि खाले तंगायो साबो कपलाय न आबो टमार जेफ्रो बोत नै पायो बुट गनि वन आफुन साइमानाय गाहायकनो जों जतनो पाल खाय नासिन तलायो सिने भारत हाकतनि मन्त्री बखर श्री नरेंद्र मोदी जी नो ब आयां तिने फायै ब यां ति फाइपै यां ति थाङै पाइनाय यां ति थांनाय यागुलो ब डाइरेक्ट आष्टबल थंखलाव थांनाय अब हायकनो जों तुरुक तुरुक खाय जों नंनो फुंनानै जाथगै दंगो ते बसकां साल 2023 विधानसभा चंगबारि व साबो कपलाय न अब जरानो साइमानाय तथा नय बलमालीपुर केंद्रे भारतीय जनता पार्टीर मनोनीत प्रार्थी শ্রদ্ধেয় রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, মঞ্চে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং আজকে এই সমাবেশে যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর সম্বোধন শোনার জন্য এখানে একত্রিত হয়েছেন, আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত হবেন। কাজেই আমরা উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে আমরা উনাকে স্বাগত জানাব। বন্ধুগণ, আপনারা অবগত আছেন যে আগামী 16 ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন সংগঠিত হবে, কেন বিজেপিকে ভোট দেবেন? বিগত 25 বছরে এই রাজ্যের বুকে কমিউনিস্টরা শাসন করে। আর আমরা একটা স্লোগান শুনতাম, ইনকলাব জিন্দাবাদ, আমরা খাবো তোমরা বাদ। এখন এই স্লোগান পরিবর্তন হয়েছে, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আর সবকা প্রয়াস নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে। আজকে পরিবহন দিবস, রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক থেকে শুরু করে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যে নির্লস প্রয়াস নিয়ে কাজ করেছে, তার নিরিখে দাঁড়িয়ে বলতে পারি 2023-এ অন্য কোনো নয়, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বন্ধুগণ, আজকে আমরা সৌভাগ্য, আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, যেটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে বড় এয়ারপোর্ট, আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে যেটা উৎসর্গ করা হয়েছে, আমাদের বিমানবন্দর আমরা পেয়েছি। আজকে ব্রডগেজ কানেক্টিভিটি, আজকে আমরা সৌভাগ্যবান, মোদীজির কল্যাণে আজকে আমরা আগরতলা থেকে সরাসরি রাজধানী এক্সপ্রেস, আগরতলা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রেল কানেক্টিভিটির কাজ আমাদের মোদীজি সরকার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে উপহার দিয়েছে। আজকে মোদীজির কল্যাণে আমাদের কাছে একটা লাইফলাইন ছিল, আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক। মোদীজির কল্যাণে আজকে 6টি ন্যাশনাল হাইওয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। বন্ধুগণ, আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠার পর আজকে প্রায় 3 লক্ষ গরিব পরিবারের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে। প্রত্যেক গরিবের বাড়িতে পাকা শৌচালয়ের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে। প্রত্যেক
চলছে। আজকে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা জ্যোতি যোজনায় প্রত্যেক গরিবের বাড়িতে উজ্জ্বলা জ্যোতি যোজনার মাধ্যমে বিনা পয়সায় এলপিজি কানেকশনের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। আর সবচেয়ে বড় জিনিসটা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার পর আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের গরিব যারা পেনশন পায়, পেনশন হোল্ডার, তাদের সামাজিক ভাতা বৃদ্ধি করা হবে। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার 2000 টাকাতে সামাজিক ভাতা সমস্ত গরিব যারা রয়েছে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। তার জন্য কোনো আন্দোলন করতে হয়নি। আজকে যারা সরকারি কর্মচারী রয়েছে তাদেরকে আমাদের এই সরকার বিগত 5 বছরের পরিচালিত সরকার 20% দিয়ে দেওয়ার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে। আজকে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা সবচেয়ে বেশি স্বাধীন হয়েছে। তাদের লেভি দিতে হয় না, তাদের চাঁদা দিতে হয় না। এই চাঁদা সংস্কৃতি ভারতীয় জনতা পার্টি সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধুগণ, আজকে সরকারি কর্মচারীদের 25 বছরের প্রমোশনটাকে প্রহসনে পরিণত করেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার। এই প্রহসনটাকে বন্ধ করে তারা মত সুপ্রিম কোর্টে মামলা রয়েছে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ক্যাবিনেট ডিসিশন নিয়ে সিঙ্গেল ডিসিশন নিয়ে আজকে সরকারি কর্মচারীদের প্রমোশনের দরজা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করে দিয়েছে। তাই বন্ধুগণ, একেবারেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি সেই চিত্র আরই নিউজের পর্দায়। একেবারেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী সেই কনভয় কিন্তু ইতিমধ্যেই এই যে আস্তাবল ময়দান রয়েছে সেই আস্তাবল ময়দানে চলে আসবে এবং এই মুহূর্তে কিন্তু শেষ যে ট্রায়াল চলছে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং আমরা এখানে বলতে পারি কিন্তু যে রাজ্যবাসীর যে আগ্রহের যে রয়েছিল রাজ্যবাসী এতদিন ধরে, আমরা দেখতে পেয়েছি এর আগেও প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বার এসেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে এবং গত 2-3 দিন আগেও তিনি উদয়পুরে একটি সভা করে গেছেন এবং আজকে কিন্তু তিনি ফেরবার ত্রিপুরার এই যে আস্তাবল ময়দান রয়েছে সেখানে এসে তিনি সভা করবেন। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি প্রধানমন্ত্রীর এই যে রাজ্য সফর রয়েছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজেপির জন্য, অবশ্যই আমরা বলতে পারি সেখানে, কারণ বিজেপি এবারে নির্বাচনটা কিন্তু বিজেপির জন্য একটা অন্যরকম একটা চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয়। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন একজোট হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছে তখন বিজেপির একা লড়াই করা এবং সে একা সেখানে লড়াই করে সে ফের একবার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সেটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং আমরা বলতে পারি। এবং আজকে দিনে দাঁড়িয়ে ঠিক এই কারণে বিজেপি এবার প্রচারে কিন্তু কোনো ধরনের খামতি রাখতে চাইছে না। একেবারে যারা স্টার প্রচারকরা রয়েছে প্রত্যেককে দিয়ে কিন্তু বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচার করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলতে পারি আর মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা, এর পরে এই রাস্তা দিয়েই এই সভাস্থলে যাবেন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং এখানে কিন্তু রাজ্যবাসীকে তিনি সম্বোধন করবেন। এবং যারা সাধারণ আম জনতা রয়েছে প্রত্যেকের মধ্যে একটা মোদীকে দেখার জন্য একটা আলাদা উৎসাহ উদ্দীপনা সেটা কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওদের আগ্রহে কিন্তু একেবারে সকাল থেকে এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে শহরের যারা সাধারণ জনগণ রয়েছে প্রত্যেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীকে দেখার জন্য এবং প্রত্যেকে কিন্তু এখানে অপেক্ষারত। আর কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু ঠিক এই রাস্তা দিয়ে আসবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমরা সেখানে বলতে পারি একটা কথা বাংলায় আছে, পাহাড় যার রাজ্য তার। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বর্তমানে কিন্তু পাহাড় পুরোপুরি ত্রিপুরা মাথার দখলে এবং এবার কিন্তু বিজেপি 55টি আসনে ওনাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে এবং আইপিএফ সেখানে 5টি আসনে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবারে যে পাহাড়টা রয়েছে সেটা কার দখলে যাবে সেদিকে তাকিয়ে কিন্তু গোটা রাজ্য, কারণ এই মুহূর্তে আমরা জানি যে ত্রিপুরা মাথা দলের যিনি সুপ্রিমো রয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, ওনার কিন্তু একটা আলাদা জনপ্রিয়তা রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। এবং অন্যদিকে বিজেপির কথা যদি আমরা বলি সেখানে বিজেপি কিন্তু বরাবরের মতো চেষ্টা করে যাচ্ছে পাহাড়ে ক্ষমতা দখল করার জন্য। এবং আমরা এখানে বলতে পারি যারা সাধারণ জনতা রয়েছে, আম জনতা রয়েছে প্রত্যেকে এখানে অপেক্ষারত অনেকটা সময় ধরে মোদীকে দেখার জন্য। তাদের অপেক্ষার অবসান কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যে হতে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপারে যদি বলি সেখানে কিন্তু প্রশাসন একেবারে কঠোরভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেটা রয়েছে সেটা অত্যন্ত কঠিন রয়েছে, ব্যারিকেডের বাইরে কিন্তু কেউ বেরোতে পারবে না এখান থেকে। এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি 2023 বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে প্রচুর প্রচারক বিজেপির যারা স্টার প্রচারক প্রত্যেকে কিন্তু ত্রিপুরায় এসে প্রচার করে গেছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আমরা বলতে পারি সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস বরাবরই চেষ্টা করে থাকে তাদের যারা স্টার প্রচারক রয়েছে, যেরকম যারা পশ্চিমবাংলার যারা অভিনেত্রী রয়েছে তাদের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে প্রচার করে তাদের ভোটটা নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেদিকে আমরা দেখেছি গত এমসি ইলেকশনে কিন্তু যে তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে তারা কিন্তু বরাবরের মতোই কিন্তু যে স্টার প্রচারকরা
রয়েছে তাদের দিয়ে প্রচার করিয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যে, কিন্তু এরপরও কিন্তু তৃণমূলের ভোটের বাক্সে একেবারে শূন্য বা একেবারে কম একটা পার্সেন্টেজ এসেছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু উপনির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়েছিল। এডিসি আমরা এমসিতে বলতে পারি সেখানে বিজেপি ক্ষমতা এসেছিল এবং একটি আসনে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে গিয়েছিল একটি আসন, এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি সেখানে তৃণমূল হোক সিপিআইএম কংগ্রেস জোট হোক, তবে বিজেপি কিন্তু এখানে কারোর পরোয়া না করে তাদের প্রচার এককভাবে তারা লড়াই করছে, প্রচার এককভাবে চালিয়ে যাচ্ছে যাতে কোনো ধরনের কোনো খামতি না থাকে। দেশে আবার ফির একবার ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি অন্যান্য যারা মাঠে নেমে পড়ছে তাদের থেকে বেশি কঠোরভাবে কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু যিনি যারা বিজেপির যারা কার্যকর্তা রয়েছে প্রত্যেকে। এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি বিজেপির এবারের যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রচার রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের যে কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সফর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সফর এবং এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের যারা মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে যোগী আদিত্যনাথ সফর আমরা দেখতে পেয়েছি। এছাড়াও দেখতে পেয়েছি সেখানে যিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সফর, এবং প্রত্যেকটা সফরেই কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রগুলি রয়েছে সেখানে কিন্তু যারা যখন সভা করছেন প্রচুর জনসংখ্যা বা প্রচুর জনতার ভিড় সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জনতার একটা বলতে পারি আমরা সেখানে জনতার যে উৎসব রয়েছে ভোটাধিকার সেটা প্রয়োগ করবে কিন্তু 16ই ফেব্রুয়ারি, এবং 16ই ফেব্রুয়ারির জন্যই কিন্তু প্রত্যেকটি জনতা অপেক্ষা করছে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জনতা রয়েছে, কারণ এবারের কিন্তু ইলেকশন কিন্তু একটা অন্য মাত্রা। এবারে ইলেকশনের পরে কিন্তু নির্ধারণ করা যাবে যে কোন দলের পাল্লাটি কতটুকু ভারী হতে যাচ্ছে 2 মার্চে, কারণ রাজনৈতিক দলগুলি যার যার মতো করে প্রচার চালিয়ে গেলেও কিন্তু জনতাই মেন জনার্দন। কারণ অনেক সময় এরকমটা আমরা দেখে থাকি জনতা ক্যামেরার সামনে এসে কিছু বলতে চায় না, কিন্তু আসলে ভোট বাক্সে ওরা কোন বা কার পক্ষে ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করে সেটাই কিন্তু 2 মার্চ আমরা দেখতে পারবো। কারণ এবারে নির্বাচন একটা অন্য মাত্রায় 2018 সালের নির্বাচনের আগে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছিলাম যে একেবারে 25 বছরের একটা সিপিআইএম সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল, এবং সেই সিপিআইএম সরকারকে ত্রিপুরা থেকে উৎখাটন করার জন্য বা ত্রিপুরা থেকে হাটিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু বিজেপি যে দলটা 2018 সালের নির্বাচনের আগে যেটা ভোট ছিল 2%, সেই বিজেপি কিন্তু ত্রিপুরায় 2018 সালে ক্ষমতা দখল করেছে। এবং এবার আমরা বলতে পারি যে বিজেপি দল ত্রিপুরায় ক্ষমতায় রয়েছে, সেই বিজেপি দলকে হাঁটানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলি অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলগুলি রয়েছে সেগুলি একেবারে জোরভাবে প্রচার প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। এবং সেখানে কংগ্রেস সিপিআইএম জোটের এই মুহূর্তে একটা ব্যাপার, কংগ্রেস সিপিআইএম জোট সেটাও কিন্তু একেবারে রাজ্যে পুরো চর্চিত একটা বিষয়। কিন্তু এখানেও বলতে গেলে আরেকটা বিষয় উঠে আসছে যে দুটো দল এত দিন ধরে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এর আগে 2013 সালে আমরা দেখেছিলাম কংগ্রেসের জন্য যে একেবারে ত্রিপুরাতে একটা কথা চর্চিত ছিল যে কংগ্রেস 2013 সালে প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু সেইবার দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস ত্রিপুরাতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি কংগ্রেসের যারা কার্যকর্তা রয়েছে প্রত্যেকে, এবং সেখানে কিন্তু বিভিন্ন যারা নেতৃত্ব ছিল তাদেরকে দায়ী করা হয়েছিল। এরপরে 2018 সালের নির্বাচন সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভোটাররা বিজেপিতে, এবং এরপরে বিজেপি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে আমরা আবারও দেখতে পেয়েছি অনেক মন্ত্রীরা সেখানে বিজেপি ছেড়ে আবার অন্যান্য দলে সামিল হয়েছেন। এবং অবশ্যই প্রত্যেকটা আপডেট আমরা সরাসরি তুলে ধরবো আপনাদের কাছে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে আসছেন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন আপনারা। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सभापति आदरणीय राजीव भट्टाचार्य महोदय, मंत्री परिषद समस्त मंत्रीगण, समस्त भारतीय जनता पार्टी मनोनीत प्रार्थीगण, सदर जिलार समस्त प्रार्थीगण, भारतीय जनता पार्टी अन्यान्य नेतृत्व और আমার প্রিয় আগরতলাবাসী, এই আগরতলাবাসীরাই আমাকে বনমালীপুর থেকে একটা নতুন নাম দিয়েছিল, এক নতুন পেহচান দিয়েছিল। আজ রাজীবদা বনমালীপুরে প্রার্থী হয়েছেন, আর আমাকে পার্টি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যসভার এমপি বানিয়ে আপনাদের কল্যাণের জন্য উচ্চ কক্ষে পাঠিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই। সিপিএম কংগ্রেস অনেক সময় খুশি হয়, আমি দেখেছি বিপ্লবদের গেছে বিপ্লবদের গেছে না, বিপ্লবদের ঠিক মতো বুঝছে। এবার 760 में बैठा है और भारतीय जनता पार्टीর কার্যকর্তারা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, আমাদের প্রদেশ কার্যকর্তারা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, আমাদের প্রদেশ সভাপতি আমাদের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সদস্য, আর সর্বোপরি আমার প্রিয় পৃষ্ঠা প্রমুখ ভাই বোনেরা,
যারা ভারতীয় জনতা পার্টির জান কোথায় আছে, প্রাণ কোথায় আছে? প্রাণ বিপ্লব দেবে নয়, প্রাণ রাজীব ভট্টাচার্যের মধ্যে নয়, প্রাণ ডক্টর মানিক শাহের মধ্যে নয়, প্রাণ মঞ্চে যারা বসে আছেন তাদের মধ্যে নয়, মাঠের সামনে যারা বসে আছেন তাদের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাণ রয়েছে। বন্ধুরা, এই নির্বাচন কত কিছু যে শিখাচ্ছে। এই নির্বাচন ত্রিপুরার মানুষ অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিভাবে? সিপিএম থেকে প্রার্থী হয় সাবরুমে, সিপিএম এর এই রাজ্যের সর্ববৃহৎ নেতৃত্ব সাংগঠনিক, উনি সিপিএম থেকে দাঁড়িয়েছেন। কংগ্রেস ঘোষণা দেয় উনি চিফ মিনিস্টার হবেন। দেখো কয়দিন পরে, আমি তো চিন্তা করি এখন কংগ্রেস ঘোষণা দেয়, কিছুদিন পরে সিপিএম এর কে মুখ্যমন্ত্রী হবে পাকিস্তান না তয় করে নেবে, পাকিস্তান তয় করে নেবে। কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তো কংগ্রেস নির্ণয় নিচ্ছে, কংগ্রেস পার্টি নির্ণয় নিচ্ছে যে উনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আর কমিউনিস্ট পার্টির সর্ববৃহৎ নেতা ত্রিপুরা রাজ্যে আদরণীয় মানিক শাহ মহোদয় 20 বছরের টানা মুখ্যমন্ত্রী, এনাদের সর্ববৃহৎ নেতা। উনি এই অনৈতিককে জোট দেখে নিজেকেই পেছনে করে দিয়েছেন। উনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, উনি ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, এটা আমি কামনা করি। কিন্তু উনি এই অনৈতিক জোটকে মানেননি, তার জন্য উনি ধনপুর থেকে নয় ত্রিপুরার কোন সিট থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। আর এই গোমতী নদীর মধ্যে নৌকাতে কাকে বসিয়েছেন? এই জিতেন বাবুকে, আর 6 নম্বরটাকে বসিয়েছেন। বলে যাও আমি আইতাছি, মানিকদার যাইতো না, মানিক বাবু আর যাবে না, এদেরকে নৌকাতে তুলে দিয়েছে। এইবার তাদের নৌকা নিশ্চিত বাংলাদেশে যাওয়ার আগে মেঘনার বর্ডারে ডুববে, তা প্রমাণিত করে যখন কংগ্রেস এবং সিপিএম দেউলিয়াপন এসে গেছে। যেই কমিউনিস্ট পার্টি এক সময় অহংকার করত কি 2018 নির্বাচন বলে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন, কমিউনিস্ট পার্টির লিডারশিপ, কমিউনিস্ট পার্টির নারী সমিতি, কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন অবাধ্য, তাকে ভঙ্গ করা জানা, তাকে ভেদ করা জানা। 5 বছরের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি চুরমাচুর হয়ে পোস্টারে পরিণত হয়। কংগ্রেসের সঙ্গে গিয়ে হাত মিলিয়ে বৈশাখে নিয়ে ত্রিপুরার মানুষের সামনে ভোট ভিক্ষা চাইছে। বন্ধুরা, এই হচ্ছে কমিউনিস্ট অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। আজ কমিউনিস্ট নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। এই প্রথম কমিউনিস্ট বাম ফ্রন্ট মাত্র 47টা সিট দিয়েছে। 60 সিট দেওয়ার মতো প্রার্থী পর্যন্ত খুঁজে পায় না, লোক নাই তাদের কাছে। হাওলাত নিয়েছে কাকে? যার সঙ্গে 50 বছর যাবত লড়াই, হাজারো খুন হয়েছে, মার্ডার হয়েছে, মিনার হয়েছে, তাকে 13 সিট দিয়ে সাথী বানিয়েছে কমিউনিস্টরা। কংগ্রেস বন্ধু, এই হচ্ছে কমিউনিস্ট কংগ্রেসের চিত্র। আমি তো এই ময়দান থেকে বলবো কমিউনিস্ট আর কংগ্রেসের নেতৃত্বকে ভোট চাইবার আগে 36 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর কাছে 50 বছর যাবত কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টের যেই শহীদ হয়ে সেই শহীদ মিনারে গিয়ে আগে মাথা মুন্ডন করে মাপ চাওয়ার পর তারপর গিয়ে ত্রিপুরাবাসীর কাছে ভোট চাওয়ার অধিকার কমিউনিস্ট আর কংগ্রেসের নেতৃত্ব আছে। বন্ধুরা, আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছেন এই বিবেকানন্দ ময়দানে। আমি যদি সবাইকে নারা দেই, ডানে বামে বাঁ দিকে ডান দিকে উপরে নিচে যারা আছেন, মোদী হেতো, মোদী হেতো। উপরে যারা রৌদ্রের মধ্যে আছেন, কষ্ট হচ্ছে, বলো মোদী হেতো, মোদী হেতো, মোদী হেতো। এখানে রতনদা বসে আছেন, দেখি রতনদার এখান থেকে কতজন লোক এসে। মোহনপুরে কি বলা? মোহনপুরে বিজেপি, মোহনপুরে 6 আগরতলাতে, বনমালীপুরে, মজলিশপুরে, রামনগরে। এবং তৎসঙ্গে আমরা বলতে পারি
সেখানে কিন্তু যারা সাধারণ জনতা রয়েছে প্রত্যেকের মধ্যে আলাদা উৎসাহ উদ্দীপনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। একেবারে সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, একেবারে খড়গপুরে, বাদারঘাটে, ত্রিপুরাতে, ভারতবর্ষে, দুনিয়াতে মোদি এতো, মোদি এতো, মোদি এতো, মোদি মোদি। আমার চাইতে বেশি আওয়াজ আসতে হবে, মোদি। মোদি মোদি, মোদি মোদি। 23 আবার, 23 আবার, বারবার বারবার বারবার, 23 আবার, বারবার বারবার, মোদি মোদি, মোদি মোদি। বন্ধুরা, আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীজি কিছুক্ষণের মধ্যে জন্য, কারণ এই প্রধানমন্ত্রীর সফর কিন্তু এই যে নির্বাচন সেটাকে কিন্তু আরো একটু বলতে পারি প্রধানমন্ত্রীকে দেখা, এতবার প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আসা এবং মানুষের সাথে এসে সরাসরি কথা বলে সেটা কিন্তু অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ। আপনারা সরাসরি এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন আর নিউজের পর্দায় আমরা টোটালি একেবারে মধ্যে সেখানে প্রধানমন্ত্রী গিয়ে উপস্থিত হবেন স্টেজে এবং মাত্র 1 মিনিটের অপেক্ষা আমরা বেশি জোর করতে পারি এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী যাবেন স্টেজে এবং সেখানে গিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে সম্বোধন করবেন এবং সেখানে কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের অন্যান্য নেতৃত্বরা কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি ভেতরে একটা পরিস্থিতি রয়েছে সেটা আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। একেবারে প্রত্যেক আপডেট কিন্তু আমরা সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, কারণ গ্রাউন্ড জিরো থেকে যে ব্যাপারটা আমরা আপনাদের সামনে সরাসরি তুলে নিয়ে আসছি সেটা কিন্তু হয়তো বা আপনাদের জন্য বিভিন্ন কিছু আপনারা স্পষ্ট হতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ 2018-তে যেভাবে নরেন্দ্র ভাই সফর আজকে এই জায়গায় ভিশন ডকুমেন্টসের সঙ্গে জিরো থেকে আপনার সামনে সরাসরি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি কিন্তু একেবারে যে ব্যাপারগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা আপডেট তুলে ধরার পাশাপাশি কিন্তু যারা সাধারণ জনতা রয়েছে তাদের কি রায় রয়েছে এবারে নির্বাচন নিয়ে সেটাও কিন্তু আপনার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি প্রধানমন্ত্রী এই সফর বিজেপির জন্য, শাসক দলের জন্য, রুলিং গভর্নমেন্ট আমরা বলতে পারি, এছাড়া যারা অন্যান্য বিরোধী দলগুলি রয়েছে তাদের জন্য একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবং 2023 বিধানসভা নির্বাচন 16ই ফেব্রুয়ারি, আগামী 16ই ফেব্রুয়ারি রাজ্যে ভোট গ্রহণ করব এবং ভোট গ্রহণের পর 2 মার্চ যে রেজাল্ট সেটা বেরোবে সেটা দেখার বিষয় এখন প্রত্যেকটা রাজ্যবাসী সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে। ক্যামেরা নায়রনের সাথে আমি প্রিয়াঙ্কা আরিস। মোদি আইতাছে, মোদি আইতাছে, মোদি কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবে। মোদিজি পৌঁছে গেছেন, বলুন একবার সবাই বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, মোদি 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 সবাই দুইটা মোদি 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 ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, মোদি মোদি ভারত মোদি 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 ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি। আরো জোরে বলা মোদিজি যাতে শুনে গাড়ি থেকে বলো ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, নরেন্দ্র ভাই মোদি কি, মোদি 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 মোদি, ত্রিপুরাতে বারবার মোদি, ত্রিপুরাতে বারবার মোদি। बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की,
नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की। बोलो मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी। बोलो भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी। বন্ধুরা আমাদের মধ্যে বন্ধুরা আমাদের মধ্যে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় নরেন্দ্র ভাই মোদীজি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে আশীর্বাণী দেওয়ার জন্য মঞ্চে পৌঁছানোর জন্য ধীরে ধীরে সামনের দিকে আসছেন। আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সবার প্রিয় দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীজি পৌঁছে যাচ্ছেন। একবার বলুন ভারত মাতা কি, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की। बोलो मोदी मोदी। त्रिपुरा पे बार बार मोदी, त्रिपुरा पे बार बार मोदी, त्रिपुरा पे बार बार मोदी। मोदी जी स्वागतम, 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 मोदी जी स्वागतम। দুইটা হাত তুলে সবাই, দুইটা হাত তুলুন, সবাই দুইটা হাত তুলে তালে দাও সবাই। মোদি জি স্বাগতম, মোদি জি স্বাগতম, মোদি জি স্বাগতম, মোদি জি স্বাগতম, মোদি জি ওয়েলকাম। मोदी मोदी, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की। भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की। मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, नरेंद्र भाई मोदी की। भारत माता की, भारत माता की। त्रिपुराते बार बार मोदी, त्रिपुराते बार बार मोदी। সবাইকে ধন্যবাদ। মায়েরা 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 একবার জোগাড় দিন, পুরো মাঠ জোগাড় দিন মায়েরা, এখন জোগাড় দিন। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, দুইটা হাত তুলুন ভাইয়েরা সবাই। আমাদের গ্লোবাল লিডার নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীকে জোগাড় দিন, জোগাড় দিন। মালা দিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদের প্রদেশস্তরের নেতৃবৃন্দরা। এবার কিন্তু জোগাড় হতে হবে, মায়েরা জোগাড় দিন। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ুন, সবাই দাঁড়িয়ে পড়ুন, সবাই বলুন, সবাই দাঁড়িয়ে পড়ুন, সবাই দাঁড়িয়ে যান, বলুন, সবাই করতালি দেবেন, সবাই করতালি। বলুন ভারত মাতা কে, বিজেপি জিন্দাবাদ। মোদি জি স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, মোদি জি ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। মোদি জি স্বাগতম। এখন ভারত মাতা রাজ্যের কে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে মোমেন্টো দিয়ে বরণ করে নেবেন। সবাই করতালি দেবেন, সবাই প্রত্যেকে। রিশা পরিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জিষ্ণু দেববর্মন মহোদয়কে।
বুকে দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের প্রদেশ বিজেপির সভাপতি শ্রদ্ধেয় রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়কে। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের চরিলাম বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী তথা ত্রিপুরা প্রদেশের আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জিষ্ণু দেববর্মন মহোদয়কে। সবাইকে নমস্কার। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, যিনি সারা পৃথিবীতে উনার পরিচয় বিকাশ পুরুষ হিসাবে, এবং উনি বিকাশকে একটা আন্দোলন ভাবে তৈরি করেছে ভারতবর্ষে, তাই উনাকে সারা পৃথিবী বিকাশ পুরুষ হিসাবে চিনে। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, রাজ্যসভার সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, আমাদের রাজ্য সভাপতি, সম্মানিত মঞ্চ, সবার নাম বললাম না, আমি খুবই সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখবো কারণ আমার গলার অবস্থা ভালো না এবং মোদিজি এসে গেছেন। এবার আমরা সরকার বলতে যাচ্ছি এবং যদি গতবারের স্লোগান থাকে চলো পাল্টায়, এবারে আমাদের স্লোগান চলো ভবিষ্যৎ বানাই। এই জোট দিয়ে কিছু হবে না। কংগ্রেস সিপিএম একই অচল পয়সার এই পিঠ আর ও পিঠ। আমি এ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, আমাদের অর্থ ভান্ডার শূন্য ছিল, আজকে মোদিজির আশীর্বাদে সামাজিক ভাতা 2000 টাকা, 2,35,000 ঘর, কিষাণ সম্মান নিধি, কোভিডের সময় 7 লক্ষ পরিবারকে 1,000 করে টাকা দেওয়া, মাইনাস থেকে শুরু হয়েছে এই সরকার। এবং আগামী দিনে আমাদের সংকল্পপত্রে লেখা আছে কিষাণ সম্মান নিধি আমরা বাড়িয়ে দিব, মৎস্যজীবীদেরকে বছর 6,000 টাকা করে দেব, এবং টিটিএডিসিতে যার জন্য একটা লাস্ট ফাইট বলছেন, লাস্ট ফাইটের দরকার নেই, আমরা এমনি দিয়ে দিয়েছি। আমাদের সংকল্পপত্রে ফাইট ফুড দরকার নেই, ভারতীয় জনতা পার্টি এমনি দিয়ে দিয়েছে। কারণ আমরা চাই জনজাতিরা উন্নতি হোক, জনজাতিরা আত্মনির্ভর হোক, জনজাতিরা মূল স্রোতে আসক উন্নতির। আমরা সবকিছু চাই, শুধু একটা জিনিস চাই না, এই রাজ্যের বিভাজন। তাই আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাইব না। সবাইকে আমার নমস্কার এবং মোদীকে স্বাগত জানাই জনগণের পক্ষ থেকে, আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে, এবং ওনাকে ধন্যবাদ বারবার জানাই। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আজ যে উন্নতি হয়েছে উনিই সেই উন্নতির জনক। এই বলে আপনাদের বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ। এখন বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি রাজ্যের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে। সবাইকে নমস্কার। কুমখা হাম্বাই আজকের এই বিজয় সংকল্প র্যালি যে বিবেকানন্দ ময়দানে হচ্ছে, সেটাকে সামনে রেখে এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মঞ্চে উপস্থিত আছেন ভারতের সর্বকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ পরম পূজনীয় আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী। সবাই আমি এখানে নরেন্দ্র ভাই মোদীর জন্য
আমি সবাইকে এখানে বলবো একটা হাততালি দিয়ে ওনাকে স্বাগত জানার জন্য। বন্ধুগণ, আমি বেশি কথা বলবো না। এখানে উপস্থিত অন্যান্য যারা মহানুভবরা আছেন তাদেরকে আমি আজকের এই ঐতিহাসিক যে সমাবেশ সেখানে তাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। প্রেস মিডিয়ারা আছেন এখানে এবং সমস্ত ভাই ও বোনেরা সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বেশি কিছু বলবো না বন্ধুগণ, একটা কথাই বলবো যে কংগ্রেস, সিপিএম, যেটাকে আমরা বামগ্রেস বলি, সেই বামগ্রেসের যে আনহলি, যে অশুভ, যে এখন ওদের অ্যালায়েন্স, তার বিরুদ্ধে আমাদের যদি আগামী দিন তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যদি ওনারা যেন না আসতে পারে, তার জন্য 16 তারিখ সকালে গিয়ে বুতাম টিপে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। বন্ধুগণ, আমরা দেখেছি আবার মাথাও মাঝে মাঝে কুলাকুলি করছে, মাথাও আবার কুলাকুলি করছে, সেই যে গতকাল দেখলাম। এখন এই দুই যে বামগ্রেস, ওদের মাথার ব্যথার কারণ হয়ে গেছে আবার মাথা। তো আগামী দিন মাথাই হোক আর মাথাই হোক, আর কংগ্রেসই হোক আর সিপিএমই হোক আর এদের বামগ্রেসই হোক, সত্যি অত্যন্ত খারাপ লাগে। এই জীবদ্দশায় দেখতে হবে যে লাল ফ্ল্যাগ, যেটাকে কাস্তে হাতুড়ির ফ্ল্যাগ, মাথাই হোক আর মাথাই হোক আর কংগ্রেসই হোক আর মাথাই হোক আর কংগ্রেসই হোক এদের বামগ্রেসই হোক, আর এদের খারাপ লাগে। এই জীবদ্দশায় দেখতে হবে, খারাপ লাগে লাল জীবদ্দশায় যেটাকে কাস্তে হাতুড়ির ফ্ল্যাগ এখন কংগ্রেস ভবন থেকে বেরোয়। সত্যি খারাপ লাগে যে সিপিএম এর অফিস থেকে এখন কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বেরোয়। এদের বিরুদ্ধে যদি আমাদের গর্জে উঠায়, তো আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখানে অবশ্যই নিজেদের বাঁচার জন্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বন্ধুগণ, এই 2-4টি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। যার বক্তব্য শোনার জন্য এই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান এবং রাস্তার দুধার পর্যন্ত হাজারো হাজারো মানুষের জনঢল, আর কেউ নয়, গ্লোবাল লিডার, আমাদের সকলের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে আমাদের সামনে সম্বোধন করবেন। আমি দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে বলবো উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য সবাই করতালি দেবেন, সবাই করতালির মাধ্যমে ওনাকে স্বাগত জানাবেন। জয় মা ত্রিপুর সুন্দরী। নমস্কার ত্রিপুরার বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? खोलूमखा। जब भी मैं त्रिपुरा के लोगों के बीच आता हूं, आपका प्यार, आपका उत्साह और आपका आशीर्वाद लगातार बढ़ता ही जाता है। आज भी मैं रास्ते में आया, कोई रोड शो तो था नहीं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लोग थे कि मुझे यहां पहुंचने में ही देर हो गई। इस बार भी त्रिपुरा के लोगों का, यहां की माताओं, बहनों, बेटियों का जितना आशीर्वाद मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। जितना अच्छा किसी को अपने परिवार के सदस्यों के बीच आकर लगता है, उतना ही अच्छा मुझे भी आपके बीच आकर के लग रहा है। इस चुनाव में मुझे जहां भी जाने का अवसर मिला है, मैंने देखा है कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन त्रिपुरा के लोगों ने बना लिया है। और डबल इंजन सरकार के लिए आपका समर्थन देखकर मेरी खुशी भी डबल हो गई है। आज पूरा त्रिपुरा एक साथ कह रहा है, चारों तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है,
फिर एक बार साथियों, त्रिपुरा के युवाओं ने, माताओं बहनों ने चंदा और झंडा ये कंपनी वालों को फिर से रेड कार्ड दिखा दिया है। त्रिपुरा के लोगों ने ऐलान कर दिया है, उन्हें सबका साथ सबका विकास वाली सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। साथियों, आज भाजपा के पक्ष में, डबल इंजन सरकार के पक्ष में माहौल इसलिए है क्योंकि त्रिपुरा के लोगों को विकास आंखों के सामने दिख रहा है। त्रिपुरा में आज ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसकी भाजपा सरकार ने आगे बढ़कर के सेवा न की हो। इसलिए आज त्रिपुरा का हर परिवार बदलती परिस्थितियों को अनुभव कर रहा है। महाराज राधा किशोर माणिक्य बहादुर जी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो रास्ता दिखाया, उसी आधार पर भाजपा ने त्रिपुरा को सुशासन दिया है। ये लोग ऐसा समाज चाहते थे जहां भय का, डर का, हिंसा का माहौल ना हो। ये लोग ऐसा समाज चाहते थे जहां से गरीब का भी सम्मान हो, गरीब भी सिर उठा करके चल सके। इसी प्रेरणा से भाजपा ने त्रिपुरा के लोगों की सेवक बन करके सेवा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। साथियों, विकास की पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था का राज। वामपंथी शासन ने त्रिपुरा को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया था। यहां जो हाल थे उसे त्रिपुरा के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। सरकारी दफ्तरों पर काडर का कब्जा, पुलिस थानों पर काडर का कब्जा, व्यापार कारोबार पर काडर का कब्जा। वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। वो अपने आप को बादशाह मानते थे। कमाई हो या फिर सुनवाई, रेड सिग्नल ही त्रिपुरा का दुर्भाग्य बन गया था। भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में शांति और कानून का राज स्थापित किया है। इस चुनाव में ही देखिए, हर दल, हर उम्मीदवार के झंडे चारों तरफ दिखते हैं। क्या ये 5 वर्ष पहले तक संभव था? मुझे तो याद है 30 साल तक वामपंथियां रहे और हर चुनाव में 2-2, 3-3 महीने पहले इसकी हत्या, उसकी हत्या, उसको मार दिया, उसको फांसी पर लटका दिया, ऐसी खबरें आ रही थी। आप मुझे बताइए,
ये चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि नहीं है? एक समय था जब एक ही पार्टी के झंडे हर तरफ दिखते थे और किसी को तो एंट्री नहीं थी, और किसी ने झंडा लगाया तो शाम को डंडा आया। आपने रेड सिग्नल हटाकर भाजपा का डबल इंजन लगाया और आज त्रिपुरा विकास की पटरी पर लौट आया है। बीते 25-30 साल में जो खाई त्रिपुरा में खोदी गई थी, उसे भरने के लिए त्रिपुरा की भाजपा सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। मैं त्रिपुरा के लोगों को एक बात का ध्यान रखने को कहूंगा, लेफ्ट और कांग्रेस वाले कभी भी त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते। लेफ्ट और कांग्रेस हमेशा यही चाहेंगे कि त्रिपुरा गरीब से गरीब राज्य बना रहे। लेफ्ट, कांग्रेस और उनके जैसी सोच वाले दल त्रिपुरा के लोगों को गरीब रखकर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। ये आपको कभी जाति के नाम पर तोड़ेंगे, कभी समाज के नाम पर बिखरेने की कोशिश करेंगे, लेकिन त्रिपुरा के लोगों को एकजुट रहना है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इनकी बातों में नहीं आना है। आप लोग बढ़ गए तो ये लोग त्रिपुरा को बर्बाद कर देंगे, आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। त्रिपुरा के विकास के लिए आपको आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के और भाजपा के सहयोगियों को पूरी ताकत के साथ वोटिंग करना है। यहां भाजपा की सरकार रहेगी तो दिल्ली से जो पैसा आएगा वो भी आप लोगों पर ही खर्च होगा। और अगर लेफ्ट और कांग्रेस ही मिलकर पहले क्या करते थे, रुपया, उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसा किसके जेब में जाता था भाई? जो यहां सत्ता में बैठे थे ना, उन्हीं के जेब में जाता था। आज मैं दावे से कहता हूं, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो त्रिपुरा के हमारे लोग नीचे 100 पैसे पूरे के पूरे पहुंचा देते हैं। ये काम हमने भलाई के लिए किया है। भाइयों और बहनों, महाराज राधा किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरा के विकास के सबसे बड़े पक्षधर थे। उनके दौर का विकास आज भी त्रिपुरा की शान है, त्रिपुरा की पहचान है। त्रिपुरा की इस पहचान को 21वीं सदी का नया आयाम देने के लिए ही हमने हीरा यानी हाईवे, रेलवे और एयरवे का संकल्प लिया था। आज त्रिपुरा में चारों तरफ इस हीरे की चमक दिखती है। त्रिपुरा वाले तो अनुभव ही कर रहे हैं। बाहर से भी जो त्रिपुरा आता है ना, वो भी साफ साफ ये परिवर्तन देख रहा है। अगरतला के वीर विक्रम किशोर माणिक्य एयरपोर्ट पर उतरते ही
हर कोई हैरान रह जाता है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा आधुनिक एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार के कारण ही संभव हो पाया है। त्रिपुरा में नए हाईवे का तेजी से निर्माण हो रहा है। आज त्रिपुरा के गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, तेजी से बन रही है। रेल कनेक्टिविटी में तो त्रिपुरा काफी आगे बढ़ चला है। अगरतला अखौरा रेल लिंक ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इसमें भारत की तरफ का हिस्सा तो लगभग पूरा हो चुका है। बांग्लादेश की तरफ वाले हिस्से में भी तेजी से काम चल रहा है। फैनी नदी पर मैत्री सेतु बनने से अब अगरतला इंटरनेशनल पोर्ट से भारत का सबसे नजदीकी शहर बन गया है। इससे बांग्लादेश से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी एशिया के लिए व्यापार कारोबार के लिए त्रिपुरा एक बड़ा केंद्र बन रहा है। इससे एक बहुत बड़ा अवसर त्रिपुरा के लिए बन रहा है, त्रिपुरा के युवाओं के लिए बन रहा है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा भाजपा का हीरा मॉडल यहां रोजगार निर्माण के लिए, उद्योग धंधे के लिए बहुत मजबूत आधार बन रहा है। ये निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो रहा है। अगर यहां लेफ्ट की सरकार रहती तो मैं दिल्ली से कितनी भी कोशिश करता, यहां ये काम इतनी तेजी से ही नहीं हो पाता। इसलिए याद रखिएगा, त्रिपुरा को चाहिए डबल इंजन सरकार। साथियों, जब दिल्ली और यहां दोनों ही जगहों पर भाजपा की सरकार होती है तो इतने फायदे होते हैं कि गिनाना भी समय कम पड़ जाएगा। आप याद करिए, जब यहां ये चंदा कंपनी, डगर डगर पे चंदा लेने वाले लोग, उनकी सरकार थी, तब गरीबों को मिलने वाला राशन भी सबको नहीं मिलता था। चंदा वसूलने वाले घर पहुंचने से पहले ही गरीबों का राशन लूट लेते थे। लेकिन डबल इंजन सरकार आज सबको मुफ्त राशन दे रही है। हमने ये भी पक्का किया है कि जो राशन हमने भेजा है वो पूरा का पूरा गरीब के घर तक पहुंचे। साथियों, बीमारी की हालत में इलाज का खर्च किसी भी गरीब के सबसे बड़ी चिंता होता है और इसलिए ही केंद्र की भाजपा सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है। और हमने तो हमारे समाज में देखा है कि अगर कोई मां, कोई बहन बीमार हो जाती है, गंभीर से गंभीर बीमारी हो गई हो, तो कभी अपने परिवार के लोगों को पता ही नहीं चलने देती है। वो दर्द सहती है, घर का काम भी करती रहती है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखती, लेकिन दुख का पता किसी को चलने नहीं देती। क्यों? कि उस मां बहन के मन में विचार आता है, अगर बच्चों को पता चल गया कि मुझे ऐसी गंभीर बीमारी है
और अगर अस्पताल ले गए, पैसे तो है नहीं, ये बच्चे कर्ज कर देंगे, ब्याज से पैसा लाएंगे, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन बच्चे जीवन भर कर्जदार रह जाएंगे। मुझे मेरे बच्चों को कर्जदार नहीं बनाना है, और इसलिए मां बीमारी सहती थी, बच्चों को कहती नहीं थी। लेकिन दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है, हर मां का दुख समझता है, हर बहन की पीड़ा समझता है, और इसलिए आयुष्मान भारत योजना से हमने हर परिवार तक आयुष्मान योजना से अस्पताल में एक भी रुपया खर्च किए बिना उसकी अच्छे से अच्छी सेवा हो, बीमारी जाए, इसके लिए बेटा काम कर रहा है। आप सोचिए, आप जैसे त्रिपुरा के लगभग 2 लाख साथियों ने अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज कराया है। भाजपा सरकार ने जो जन औषधि स्टोर खोला है, उससे भी गरीबों के लाखों रुपए बच रहे हैं। जो दवाई कभी 100 रुपये में मिलती थी, वो 10-15 रुपये में मिल जाती है। साथियों, गरीबों के घर बनाने में तो त्रिपुरा ने देश के अनेक बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। आपने जो काम किया है गरीबों का घर बनाने का, आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। ऐसा काम आप लोगों ने किया। मैं दिल्ली से जब भी यहां की वाम सरकार को, क्योंकि मैं 14 में आया तो उस समय तो यहां वामपंथियों की सरकार थी, और उस समय मैं गरीबों के घर तेजी से बनाने के लिए कहता था तो वो सुनते ही नहीं थे, उनको परवाह ही नहीं थी। उनकी प्राथमिकता 1 पॉइंट एजेंडा था। क्या? चंदा उगाही, चंदा इकट्ठा करो बस, और लोगों को डराओ, झंडा गाड़ो, और झंडा नहीं गाड़ा तो डंडा मारो। यही काम था उनका। जैसे ही आपने यहां डबल इंजन सरकार बनाई तो देखते ही देखते त्रिपुरा के 3 लाख गरीब परिवारों को अपने घर मिल गए। छोटा सा त्रिपुरा, 3 लाख परिवारों को पक्का घर मिलना, ये अपने आप में आजादी के 75 साल में नहीं हो पाया भाई। आज त्रिपुरा में हजारों नए घरों पर काम चल रहा है, और मैं मेरे सभी त्रिपुरा वासियों को कहना चाहता हूं, जो इस गरीबों के लिए घर की योजना है, उसके जो लाभार्थी हैं, अगर अब तक उनको घर नहीं मिला है, आपको मैं विश्वास देता हूं 16 तारीख को मतदान के बाद हमारी जब सरकार बनेगी, फिर से गरीबों को घर देने का काम आगे बढ़ेगा। और आप विश्वास कीजिए, ये आपके सेवक, आपके मोदी का आपको वादा है, वादा। इस वर्ष के केंद्र सरकार बजट में भी हमने रिकॉर्ड लगभग 80,000 करोड़ रुपए हमने गरीबों के लिए घर बनाने के लिए खर्च करना तय किया है। इसलिए जब 16 फरवरी को आप वोट डालने जाएं तो याद रखिएगा, लेफ्ट कांग्रेस वालों की इन पैसों पर नजर है। ये पैसे लूटना चाहेंगे, आपको पक्का घर कभी नहीं देने देंगे।
भाइयों और बहनों, हमारी माताओं बहनों की जिंदगी की बहुत बड़ी चिंता घर में पानी की भी रहती है। इतने दशकों में भी त्रिपुरा के बहुत ही गिने चुने परिवारों के पास घर में नल से जल आता था, लेकिन डबल इंजन सरकार के प्रयासों से आज त्रिपुरा के 4 लाख से अधिक परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा मिल चुकी है। और मां की माताओं बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं, आपको सर पर जो पानी उठा करके लाना पड़ता है ना, ये आपका बेटा आपको इससे भी मुक्ति दे देगा और पाइप से पानी लेके आएगा। आप देखिए, घर बनाने की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो, टॉयलेट बनाने की बात हो, धुएं से मुक्ति के लिए गैस का कनेक्शन देना हो, या हमारे हर गरीब परिवार को बीमारी में इलाज की सुविधा देनी है, तो अधिक से अधिक लाभ मेरे गरीब परिवारों को, वंचित परिवारों को, और उसमें भी मेरी माताओं बहनों को, बेटियों को मिला है। इनके अभाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है, पानी नहीं है तो परेशान कौन? मां बहने। बिजली नहीं है तो परेशान कौन? मां बहने। घर में राशन नहीं है, परेशान कौन? मां बहने। हर मुसीबत माताओं बहनों को, और ये बेटा आपकी हर मुसीबत को समझता है। उन मुसीबतों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए ये आपका बेटा दिन रात काम करता है। और इसलिए माताएं बहनें, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आज गरीब परिवार की बहनों के नाम पर अपने घर हो रहे हैं, तो हमारी माताओं बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। मैं त्रिपुरा बीजेपी को महिलाओं के लिए एक संकल्प पत्र अलग लाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं त्रिपुरा बीजेपी को बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत उत्तम काम किया है। ये माताओं बहनों बेटियों की सेवा के लिए डबल इंजन सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। साथियों, डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का एक और उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि है। अभी तक भाजपा सरकार त्रिपुरा के किसानों के बैंक खाते में सीधे, कोई बिचौलिया नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई चंदा चोर नहीं, सीधे 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे किसानों के खाते में जमा हो गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ त्रिपुरा के मेरे छोटे छोटे किसान भाई बहनों को हुआ है। अब त्रिपुरा बीजेपी ने यह भी घोषणा की है कि केंद्र सरकार जो पैसे भेजती है उसमें 2000 रुपये अब त्रिपुरा भाजपा सरकार भी जोड़ देगी। और मैं इसके लिए फिर एक बार त्रिपुरा बीजेपी को बधाई देता हूं। लेफ्ट की सरकार के दौरान हजारों धान किसान एमएसपी से वंचित रहे, तरसते रहे। ये भाजपा की सरकार है जिसने एमएसपी पर धान की खरीदी शुरू की और सैकड़ों करोड़ रुपए का धान, ये धान के बदले में एमएसपी के द्वारा मेरे किसानों के घर में उसने जो मेहनत की थी उसका सही पैसा पहुंचा। डबल इंजन सरकार के ही कारण आज पाइनएप्पल हो या फिर फल सब्जी, ये आज विदेश तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इससे भी किसानों को बहुत लाभ हो रहा है।
भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार गरीबों की सरकार है, वंचितों, आदिवासियों की सरकार है, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास की सरकार है, युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। पहली बार देश में छोटे किसानों, खेत मजदूरों, घरों में काम करने वालों, छोटे छोटे दुकानदारों, सभी के लिए पेंशन की सुविधा लेकर हम आए हैं। पहली बार सामान्य से सामान्य परिवार को 2 लाख रुपए तक के बीमा की व्यवस्था हमने की है। पहली बार रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर जो अपना थोड़ा बहुत कारोबार करते हैं, ऐसे साथियों को भी पीएम स्वनिधि योजना की वजह से बैंकों से मदद मिल रही है। इन गरीबों की कोई सुनता नहीं था। जो फुटपाथ पर करके जूते रिपेयर कर रहा है, जो फुटपाथ पर सब्जी बेच रहा है, जो ठेले में फल सब्जी बेच रहा है, खिलौने बेच रहा है, उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद थे। वो बेचारा ब्याज से पैसे लेने जाता था, और अगर 1000 रुपया लेने जाता था तो सुबह वो 100 रुपये पहले काट लेता था, 900 देता था, और शाम को जाकर फिर 1000 लौटाना होता था। गरीब कर्जदार बनता जाता था। ये आपके बेटे ने तय किया कि मुझे गरीबों को इस ब्याज के चक्कर से बाहर लाना है, और हमने रेहड़ी पटरी वालों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए, और आज वो ब्याज के चक्कर से बाहर आ रहे हैं। इस वर्ष के बजट में पहली बार हमारे जो विश्वकर्मा साथी होते हैं, जो मिस्त्री है, कारपेंटर है, गहने बनाते हैं, औजार बनाते हैं, मूर्तिकार है, ऐसे हर साथी के लिए हम विशेष योजना लाए हैं। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार ने सामाजिक भत्ते को भी 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये किया है। भाइयों और बहनों, आज पूरे देश में भाजपा युवाओं की पहली पसंद है। भाजपा युवाओं की हर जरूरत को, उनकी आकांक्षाओं को सर्वोपरि रखती है। बीते वर्षों में जिस प्रकार देश में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर काम हुआ है, उसका भी लाभ त्रिपुरा को मिला है। बीते 5 वर्षों में त्रिपुरा को IIIT, लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, गिनते जाओ, ये डबल इंजन सरकार ने दिया है। इन्हीं वर्षों में त्रिपुरा को अपना पहला आजादी के 75 साल के बाद पहला डेंटल कॉलेज आपको मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल अब नॉर्थ ईस्ट के सबसे अच्छे कैंसर अस्पतालों में से एक है। जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, शिक्षा और कौशल के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। टूरिज्म में रोजगार की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं, और इसलिए भाजपा सरकार त्रिपुरा में इस पर बहुत जोर दे रही है। आज भाजपा सरकार यहां की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रही है। इसका बड़ा लाभार्थी यहां का टूरिज्म सेक्टर है। यहां पवित्र त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, चतुर्देव देवता मंदिर है, ब्रह्मकुंड है। आस्था और आध्यात्म से जुड़े ऐसे अनेक पवित्र स्थान
त्रिपुरा में हैं जो देश और दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। यहां त्रिपुर सुंदरी मंदिर के आसपास 51 शक्तिपीठों के रेप्लिका का काम किया जा रहा है। माताबाड़ी रेलवे स्टेशन से त्रिपुर सुंदरी मंदिर को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। पुष्पवंता पैलेस को महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। इसलिए त्रिपुरा के गौरव को बढ़ाने के लिए भी आपको मैं आज आग्रह करने आया हूं कि 16 फरवरी को त्रिपुरा का एक एक वोट कमल के निशान पर, भाजपा के साथियों के निशान पर पहुंचना चाहिए। भाइयों और बहनों, वामपंथी और कांग्रेस अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, इनकी ये कांग्रेस और लेफ्ट केरल में क्या कर रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा, मारधाड़ कर दी उन्होंने, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ। केरल में कांग्रेस और वामपंथ के बीच में कुश्ती चल रही है, लड़ाई चल रही है, और त्रिपुरा में दोस्ती कर रहे हैं। केरल में कुश्ती, त्रिपुरा में दोस्ती। लेकिन नेताओं की ये दोस्ती क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच भी हो सकती है क्या? कांग्रेस के वो कार्यकर्ता, कांग्रेस को वो पुराने वोटर जिनको दशकों तक लेपवालों ने प्रताड़ित किया, तंग किया, चोट पहुंचाई, उनके जवान बेटों को मार दिया, क्या हमारे लोग लेप के इन करतूतों को भूल जाएंगे क्या? ये नेता लोग सत्ता भूख में उन पर हुए अत्याचारों को भुला करके राजनीतिक स्वार्थ के लिए निकल पड़े हैं। क्या त्रिपुरा की जनता ऐसे लोगों को माफ करेगी? एक झंडा लगाने तक के लिए जिनके अपनों का खून बहाया गया, क्या वो पुरानी बातें भूल जाएंगे? वो भी सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को सत्ता की भूख है, उन्हें अपनी तिजोरी भरनी है। इनके लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटरों की भावना बिल्कुल मायने नहीं रखती। त्रिपुरा के लोगों को लेफ्ट और कांग्रेस के ऐसे स्वार्थी गठबंधन से बच करके रहना है। साथियों, भाजपा त्रिपुरा की सुरक्षा और विकास की गारंटी है। भाजपा विकास में भेदभाव नहीं करती है। भाजपा झंडे के आधार पर सरकारी लाभ में भेदभाव नहीं करती, क्योंकि भाजपा बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करती है। जनहित और राष्ट्रहित की राजनीति करती है। इसलिए पिछली बार की तुलना में इस बार भाजपा ज्यादा वोटों के साथ वापसी कर रही है, आपके आशीर्वाद से कर रही है। और मैं आपको वादा करता हूं, एक एक वादा पूरा करूंगा। हर क्षेत्र, हर वर्ग में अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को मिल रहा है। मैं त्रिपुरा के हर भाई बहन को ये भरोसा देने आया हूं कि भाजपा के रहते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भाजपा सरकार में आपके बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। जब जनता के हित की बात होती है, भाजपा कड़े और बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। इसलिए आपको मैं फिर एक बार आग्रह करता हूं कि 16 फरवरी को भाजपा को और हमारे सहयोगी साथियों को सुबह से ही मतदान के लिए निकल पड़िए, बाई मतदान करिए। करेंगे ना? करेंगे ना? घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को वोटिंग के लिए निकालेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, करेंगे, मेरा निजी काम है, करोगे? ये चुनाव की दौड़ा धूप में भी कर लोगे? पक्का करोगे? जरा वादा कीजिए हाथ ऊपर उठा करके। करेंगे?
देखिए, मेरा एक काम करना है। आज मैं त्रिपुरा आया, लेकिन सबको तो मिल नहीं पाया। आप हर परिवार में जाकर के मेरी तरफ से सबको बता देना कि मोदी जी त्रिपुरा अगरतला आए थे और आप सबको प्रणाम भेजा है, नमस्कार भेजा है। इतना कर दोगे आप? घर घर जाके बता दोगे? मेरा प्रणाम उनको पहुंचेगा ना, तो उनका आशीर्वाद मुझे पहुंचेगा और मुझे उनकी सेवा करने के लिए नई ताकत मिल जाएगी। इसलिए ये मेरा काम आपको करना है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 16 तारीख को रिकॉर्ड ब्रेक मतदान कीजिए, शांतिपूर्ण मतदान कीजिए और फिर एक बार त्रिपुरा की विकास यात्रा को आगे बढ़ाइए। भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 वंदे